Good evening, students. We in the video induced dipole moment concept introduce electric field apply it will induce center of positive charge and center of negative charge displace induced dipole moment generate induced dipole moment P represent P is proportional to the applied electric field E. The proportionality factor is represented by the symbol alpha. It is called atomic polarizability and its unit is angstrom cube. So at present this equation alpha is a scalar quantity concept in general atomic polarizability is a scalar quantity and tensor quantity discuss. Now, an example is a molecule. Example is carbon dioxide molecule. And the structure is carbon dioxide molecule axis in the direction dipole induced dipole momentum polarizability is perpendicular direction polarizability different. That means for carbon dioxide molecule the material polarizes differently in different directions. So material polarizes differently in different directions. An example I represent carbon dioxide molecule dipole moment P. Suppose you are applying an electric field in this direction, it makes an angle theta with a dipole moment. So the electric field can be resolved into two components, E parallel, which is the horizontal component, and this is E perpendicular, which is the vertical component. And we can see that the polarizability alpha parallel is different from alpha perpendicular. That means molecule axis in a parallel polarizability, molecule perpendicular polarizability different. So in general, here you can write P can be written as P is equal to alpha parallel E parallel plus alpha perpendicular E perpendicular. Represent. So this is equation number 1. This is equation number 2. So in general, polarizability depends upon the orientation of the material. So it will axis in the direction, axis in a perpendicular direction. There is a simple molecule. So in general, three-dimensional situation consider in the samayathe ningalukku dipole moment in three component consider px py pz. Electric field three components represent ex ey ez. We matrix in the px py pz represent. Alpha is a component 3x3 matrix represent ex, ey, ez represent. Alpha in general 9 components represent alpha xx, alpha xy, alpha xz, alpha yx, alpha yy, alpha yz, and this is alpha zx, alpha zy, alpha zz. So this is the dipole moment represent. So ingane 9 components ഉണ്ട് alpha xx, alpha xy, alpha xz, alpha yx, alpha yy, alpha yz, alpha zx, alpha zy, alpha zz. So alpha is actually a tensor quantity. It has got 9 components. So, pala situations principal component represent further details discuss. Alpha is a tensor quantity in general represent. So, in general, you can represent the dipole moment. Sadharana
റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, പി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ എക്സ് എക്സ് ഇ എക്സ് പ്ലസ് ആൽഫ എക്സ് വൈ ഇ വൈ പ്ലസ് ആൽഫ എക്സ് സെഡ് ഇ സെഡ്. This is px and py is equal to alpha yx ex plus alpha yy ey plus alpha yz ez, and pz is equal to alpha zx ex plus alpha zy ey plus alpha zz ez. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ മാട്രിക്സ് രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ജനറൽ Pi can be written as sigma j alpha ij ej. Here j varies from 1 to 1, 2, 3 and I also varies from 1 to 3. 1, 2, 3 represent ചെയ്യുന്നത് x, y, z എന്നുള്ള കമ്പോണന്റുകളെ. Okay, so the components alpha ij represents the components of the alpha matrix and this is actually a tensor quantity. അപ്പോൾ നമുക്ക് in general atomic polarizability എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെൻസർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്ന് സമർത്ഥിക്കാം. Next, we are going to discuss the concept of polar and non-polar molecules. Polar molecules. Polar molecules. Polar molecule എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താ പോളാർ മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ +2 ലെവലിലൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മോളിക്യൂളിന് അതിൻ്റെ സിമെട്രിക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെ ബൈ സിമെട്രി അതിനൊരു പെർമനൻറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ളൊരു ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ പെർമനൻറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജും സെൻറ്റർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക നോർമലി. If you apply an electric field, it will induce an electric field, it induce a dipole moment. അത് സ്ഥിതി വേറെ. പക്ഷെ നോർമലി ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ നോർമലി സാധാരണ പല മോളിക്യൂളുകളിലും ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത മോളിക്യൂളുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ. വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് വഴിയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തത്. വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ സ്കൂൾ ലെവലിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഒരു ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളും 2 ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളാണ് ഉള്ളത്. ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ, ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം, ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റം. സോ ഇതാണ് ഒരു H2O മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ H+ അയോണും 2 H+ അയോണും ഒരു O2- അയോണും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു നേച്ചറിലാണ് അതിരിക്കുക. ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 105 ഡിഗ്രിയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ സിമെട്രി അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു H+ അയോൺ ഉണ്ട്, ഇവിടെയും ഒരു H+ അയോൺ ഉണ്ട്, ഇവിടെ 2- അയോണാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ബൈ സിമെട്രി പ്രകാരം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നമുക്ക് ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യാം, ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെയും അസ്യൂം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജും സെൻറ്റർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ തന്നെ ബൈ സിമെട്രി പ്രകാരം കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജും 2- ഇവിടെ 2+ൻ്റെയും ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം.
ഇങ്ങനൊരു ഡൈപോളിനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. സോ ബൈ സിമെട്രി പ്രകാരം ഇതിന് ഒരു പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ട്. വാട്ടർ മോളിക്യൂളിന് ഇൻട്രിൻസിക് ആയിട്ട് പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ട്. So this is the it has got a permanent or intrinsic, ഇതിനെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ വിളിക്കാം, intrinsic dipole moment. So it has got a permanent or intrinsic dipole moment by symmetry. So അത്തരത്തിലുള്ള മോളിക്യൂളുകളെയാണ് നമ്മൾ പോളാർ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ. അതർ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് NH3 വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. NH3, H2O, N2O. These are some examples. Polar molecule means a molecule which has got permanent dipole moment. Permanent dipole moment. Such a molecule is called polar molecule. So polar molecule എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾ ആണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾ മീൻസ് no permanent dipole moment. So permanent dipole moment zero ആയിട്ടുള്ള if you apply electric field in the absence dipole moment zero കാണിക്കുന്ന മോളിക്യൂളുകളാണ് പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ സെന്റർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജും സെന്റർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യും. എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയാവുന്ന മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് H2, N2, O2, CO2. ഇതൊക്കെ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ പോളാർ മോളിക്യൂൾ എന്താണെന്നും നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂളുകൾ എന്താണെന്നും നമുക്ക് ഏകദേശം ധാരണ കിട്ടി. പോളാർ മോളിക്യൂൾ ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ കിട്ടി. ഇതൊരു ഒരു സിമെട്രിയുമായിട്ട് അൺസിമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പുള്ള മോളിക്യൂൾസുകളെ പോളാർ മോളിക്യൂളുകളിൽ നിന്നും സിമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പുള്ളത് നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂളുമായിട്ടാണ് വരിക. വാട്ടർ ഒരു നല്ലൊരു സോൾവെൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. വാട്ടറിൻ്റെ പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ സോൾവെന്റ് നേച്ചർ, അതായത് സോൾവെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. അതൊരു നല്ലൊരു സോൾവെൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമുക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത്, അതായത് ഒരു പോളാർ മോളിക്യൂൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സ്കൂൾ ലെവലിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സോ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതും +2 NCERT ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോളാർ മോളിക്യൂള് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അത് എങ്ങനെ ഒരു ടോർക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ അതിൻ്റെ എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് we are going to discuss alignment of polar molecule in uniform electric field. Alignment of polar molecule in uniform electric field. യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം ആണ്, കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്.
അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന് വേരിയേഷൻ വരുന്നില്ല, ഡയറക്ഷനും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും മാറുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ യു കൺസിഡർ എ പോളാർ മോളിക്യൂൾ with intrinsic dipole moment vector P applied in a uniform electric field as shown in figure. അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പോളാർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റിനെ നമ്മളിങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാണ് പി. നമ്മളിവിടെ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് പി, ഇതാണ് ആ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് എസ് എന്നാണ്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എസ് ആണ്. ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. ഈ പോയിൻ്റ് എ എന്നും ഈ പോയിൻ്റ് ബി എന്നും നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സോ യു അപ്ലൈ എ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ. നമുക്കിത് തീറ്റ ആംഗിൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഈ പോയിന്റിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജാണ്, ഇവിടെ മൈനസ് ക്യൂ ചാർജാണ്. സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ആണ്. അപ്പോൾ മോഡുലസ് വെക്റ്റർ പി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ഇൻറ്റു എസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ കേസ്. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജാണ്. പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജിൻ്റെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ആക്ടിങ്. സോ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻറ്റു ഇ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സിനെ ഞാൻ എഫ് പ്ലസ് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാണ്. എഫ് പ്ലസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻറ്റു ഇ. ഇവിടെ മൈനസ് ക്യൂ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. മൈനസ് ക്യൂ ചാർജുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് മൈനസ് ക്യൂ ഇൻറ്റു ഇ എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും, ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. എഫ് മൈനസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ക്യൂ ഇ. So F plus is acting in this direction and F minus is acting in this direction. And electric field മായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നിങ്ങളിങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റയാണ്. ക്ലിയർ? സോ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എഫ് പ്ലസ് ആൻഡ് എഫ് മൈനസ്. സോ ഈ പോയിന്റിൽ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടും ഈ പോയിന്റിൽ ഫോഴ്സ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ it will induce a torque, it will generate a torque. നമുക്കറിയാം ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സസ് രണ്ട് സൈഡിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുക. ഇങ്ങനൊരു ഫോഴ്സും ഇങ്ങനൊരു ഫോഴ്സും. സോ ഫോഴ്സ് ഈസ് ആക്ടിങ്, ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഇൻഡ്യൂസ് എ ടോർക്ക്. ടോർക്കിൻ്റെ ഫോർമുല നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ടോർക്ക് ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ക്രോസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇവിടെ നിന്ന് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ്, ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ പ്ലസ് എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം. ആർ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ ആർ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെക്റ്റർ എസ് ബൈ 2 ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഒ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ആർ മൈനസ്, ദിസ് ഈസ് ആർ പ്ലസ്, ആർ മൈനസ് വെക്റ്റർ ആർ മൈനസ്. അത് ഇങ്ങോട്ടാണ്, ഒയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കാണ്. സോ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് മൈനസ് എസ് ബൈ 2. ക്ലിയർ? സോ the torque tau is equal to total torque tau can be written as vector r plus cross f plus vector r minus cross f minus is equal to vector
S by 2 cross Q vector E plus minus vector S by 2 cross minus Q vector E. So Q into Q by 2 into Q by 2 into S cross E plus Q by 2 into S cross E. ഇങ്ങനെ വരും. മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് ആയി. So the result will be tau is equal to Q by 2 into S cross E. So you can write QS cross E. QS means vector P. Vector P cross E. So the torque tau will be equal to vector P cross vector E. So it will produce a torque on the dipole, and due to this torque it will tend to rotate in the direction to align in the direction of electric field. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഡൈപോളിൻ്റെ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് മൈനസ് ക്യൂ ഇയും ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് പ്ലസ് ക്യൂ ഇ ആണ്. ഇതൊരു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് വെച്ചത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡൈപോളിന് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം. ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ആണ്. സോ ക്യു ഇ മൈനസ് ക്യു ഇ വരും. സോ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്കുമ്പോൾ ഡൈപോളിന് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് 0 ആണ്. പക്ഷേ ഒരു ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്ക് ടോ ഈസ് നോൺ സീറോ. ഇപ്പോൾ ഡൈപോൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റയാണ്. പി ക്രോസ് എ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ റൂൾ. നിങ്ങൾക്ക് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാം. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ റൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പി ക്രോസ് ഇയുടെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. പിക്കും ഇക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു പ്ലെയിൻ കണ്ടെയ്നിങ് പി ആൻഡ് ഇയിൽ പി ക്രോസ് ഇ ആക്ട് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇ സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും. The magnitude of the torque is P sin theta. So P യും ഈ തീറ്റ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് if theta is non-zero, torque will be also non-zero. So due to the application of an electric field to a dipole, the total force acting on the dipole is 0 and the total torque acting on the dipole is non-zero. Due to the presence of this torque, the dipole will tend to align in the direction of electric field by rotating the dipole in the direction of electric field. Electric field ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഡൈപോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഫക്റ്റീവ്ലി എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഡൈപോൾ കിടന്നിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് വിൽ സ്വിങ് അറൗണ്ട് ദ ഡൈപോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഇതാണ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഒരു ഡൈപോൾ ഒരു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാന ഫിനോമിന എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോർക്ക് 0 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നമ്മളൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. If the electric field is non-uniform, ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡൈപോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനൊരു ഡൈപോളാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താണ് തീറ്റ ആംഗിൾ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ക്യൂ, ഇവിടെ പ്ലസ് ക്യൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ക്യൂ ഇ. ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ്
F minus is equal to minus QE. If E is non-uniform, അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പോയിന്റിലെയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഈ പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഈ പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ നമുക്ക് ഇ മൈനസ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം, ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ ഇ പ്ലസ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ഇ പ്ലസ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇ മൈനസ് എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് യൂണിഫോം അല്ല. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സും ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആവില്ല. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൈസ് ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആവില്ല. യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സും തമ്മിലുള്ള മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ്, ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് 0 ആയി, ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് 0. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ക്യു ഇ പ്ലസ് മൈനസ് ക്യു ഇ മൈനസ്. സോ ക്യു ഇൻറ്റു ഇ പ്ലസ് മൈനസ് ഇ മൈനസ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. നമുക്കിങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ക്യു ഇൻറ്റു ഡി ഇ എന്ന് എഴുതാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. സോ ഒരു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഫോഴ്സ് 0, ടോർക്ക് നോൺ 0. നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ 0 വരും. സോ ഇഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് നോൺ യൂണിഫോം, യു വിൽ ഗെറ്റ് എ നോൺ 0 ഫോഴ്സ്. എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻറ്റു ഡി. ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടിയും ജനറലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കിവിടെ ഒരു ജനറലി നമുക്കൊരു സ്കാലാർ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സപ്പോസ് യു ടേക്ക് എ സ്കാലാർ ഫംഗ്ഷൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടി എന്നെടുത്തോ. ടി ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓൺലി എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ഡി ടി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ഡോട്ട് ടി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ്. ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു 3 ഡയമെൻഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ഡെൽ ടി അതായത് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് ടിയുടെ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രം എടുത്താൽ ഡോട്ട് ടി ബൈ ഡോ എക്സ് കിട്ടും. ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രം എടുക്കും. സോ യു ക്യാൻ സിംപ്ലി റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഡെൽ ടി ഡോട്ട് ഡി ആർ. അപ്പോൾ ഇൻ ജനറൽ ഒരു 3 ഡയമെൻഷണൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് dt can be written as del t dot dr. That is, del t means I dot t by dou x plus dot t by dou y plus k cap dot t by dou z dot dx I cap dy j cap plus dz k cap. This is dt. So ഇവിടെ ടിക്ക് പകരം ഞാൻ ഡി ഇ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ്, ഇപ്പോൾ ഡി ടി എക്സ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ടി എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് മീൻസ് ഡെൽ ടി എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ്. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇവിടെ ഡി ടിക്ക് പകരം ഞാൻ ഡി ഇ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ്, ഇറ്റ്സ് എ സ്കാലർ ക്വാണ്ടിറ്റി. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഡെൽ ഇ del modulus vector E of x component dot
ഇവിടെ dr എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് s എന്ന് കൊടുക്കാം. ഈ ഡെൽ ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇയുടെ മോഡുലസ് വെക്റ്റർ മോഡുലസ് ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടി പ്രിസൈസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് എസ് ഡോട്ട് ഡെൽ ഇൻറ്റു ഇ എന്ന് എഴുതാം. കുറച്ചും കൂടി മോർ ജനറലി യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡി ഇ അതിൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ്. സോ ഇൻ ജനറൽ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇല്ലാതെ DE is you can write S dot del into vector E. So what is F? ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് Q into DE ഇതാണ് കിട്ടിയത്. So Q into S dot del into E എന്ന് എഴുതാം. So QS dot del into E എന്ന് എഴുതാം. QS എന്ന് പറയുന്നത് P വെക്റ്റർ P ഡോട്ട് ഡെൽ ഇൻറ്റു ഇ. സോ നിങ്ങൾ +2 ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ച നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത സിറ്റുവേഷനിൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ഡൈപോൾ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് a non-uniform electric field F is equal to P dot del into vector E in the representative. So very important relation. So you can write if the applied electric field is non-uniform, torque non-zero ആണ്. ടോർക്കിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ പഴയ രൂപത്തിൽ തന്നെ ടോർക്ക് ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്രോസ് ഇ എന്ന് വരും. ടോർക്കും നോൺ സീറോ ആണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഫോഴ്സും നോൺ സീറോ എന്ന് കിട്ടും. സോ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. സോ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തത് ഈ ഡൈപോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്കുമ്പോൾ ആ ഡൈപോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷനാണ് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്യും. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ ഡൈപോൾ ഈസ് മൈനസ് പി ഡോട്ട് ഇ. ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഡെറിവേഷനാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ പോളറൈസേഷൻ, അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളും പോളറൈസേഷൻ മെക്കാനിസം, പോളറൈസേഷൻ എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഒരു ഡൈപോളിൽ എന്നുള്ളതും